ମୁକର ମହାଶୟ ମତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଜି worship କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ। କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର କରତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେ ମୋର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ତୋର ରୋଗ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ତୋର ସବୁ ବିନାଶରୁ ତୋତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଶିରେ ତ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ ବିନାଶରୁ ତୋତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଶିରେ ତ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋର ମନ ତାଙ୍କ ଦାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଧର୍ମ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଧର୍ମ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ତୃଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ତୃଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଫୁଲ ପରି ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋର ମନ ହେ ମୋର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର କରତାଙ୍କ
ମୋର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେ ମୋର ମନ ନ ପାର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋର ମନ ନ ପାର ତାଙ୍କ ଦାନ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु ए सुंदर अवकाश निमंते धन्यवाद दउछु स्तुति प्रशंसा महिमा आदर करूछु तुम नामକୁ उच्चीकृत करूछु तुम वाक्यକୁ उच्चରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ତୁମରି ମହିମା କରିଯିବାକୁ ଗୁଣାନୁବାଦ କରିଯିବାକୁ ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିଯିବାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ ରାଜା ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ପୂଜା ପାଅ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ରାଜା यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो नित्य जयकार हो नित्य जयकार तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हालेलुया 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 गाए यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है पंछी भी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन तूने रचाया सारी सृष्टि कितना सुंदर है पंछी भी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन तेरे जनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो तेरे जनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु हिफाजत करता मेरा देता जीवन जल क्यों न मैं उसको धन्य कहो वो यहोवा रे है यीशु हिफाजत करता मेरा देता जीवन जल क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ वो यहोवा है यहोवा राफा यहोवा सालम तेरी जय जय हो यहोवा राफा यहोवा सालम
तेरी जय जय हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्गो निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्गो निकाला, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद आज्ञा, सुंदर समय निमित्त सुजोग देइथिबा पई धन्यवाद। समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। अति उत्तम गीत, अति सुंदर हृदय स्पर्शी गीत गान करी आराधना करी प्रभु निकटवर्ती कराइछन्ति। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु, आपनकर सेवा कार्य आपन परिवार को और ज्ञाति कुटुंब मध्य प्रभु सहवर्ती परमेश्वर हंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर गीत, बहुत बहुत स्पर्श गीत। गीत हेले मध्य समस्त जानिबा गीत ही समस्तଙ୍କୁ उत्साह करिଥାଏ, उद्दीपना आनि देइଥାଏ। प्रभु नाम धन्य हो। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। इस समय आमे मध्यस्थी प्रार्थना करिगलु, आराधना करिगलु, भिन्न प्रकार समस्त पर्याय सुनलु। प्रभु आमनकर प्रार्थना शुणिछन्ति, उत्तर देइछन्ति बोली आमनकर दृढ़ विश्वास अछि। इस समय आमे आत्मिक आहार निमंते आमे अपेक्षा करिअछु, अपेक्षा करिछु। निश्चित भावे तांगर आत्मिक आहार वाक्य शुणिबा, आमे आगु बढ़िबा। इस समय मु धन्यवाद देवी। इस समय अनुकर आमे प्रत्येक पुनि थरे प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କୁ आमे समर्पण करिबा। आमे समर्पण होई आमे प्रार्थना करिवार आमनको सुजोग मिलिଥାଏ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ସମର୍ପଣ ହେବା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ। Praise the Lord, ନମସ୍କାର। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ପ୍ରେମିକା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ପ୍ରେମିକା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ରାଜା ଆଜିର ଆରାଧନା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ତୁମ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର, ପବିତ୍ର କର, ଶକ୍ତିର ସହ ବ୍ୟବହାର କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ବସିଛୁ ରାଜା, ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥିର ମନ, ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରବ ଶୁଣିବୁ, ତଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, କୃପା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେପରି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରେଜାଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଦାସ ଆଜିର ଆରାଧନା, ଆଜିର ଉପାସନା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ରାଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହା ମାଗି ଯାଉଛି ଜାଣିନି ଅର୍ପଣ କର, ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ଡିଭାଇସକୁ ଅନ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ଭଲ ହବ। ବକ୍ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯଦି ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, କାରଣ ରସନା ଯେପରି ଭକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୁଝେ, ରସନା ଯେପରି ଭକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୁଝେ, କର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ। କର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରୁ, ଯାହା ଭଲ ତାହା ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ସମୟର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ, ପୁଣି ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ, ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଏକତ୍ର ଅଛୁ। ଆସୁ ଆମେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ପାଠ କରିବା। ତାହା ହଉଛି 2 କରନ୍ତି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ। ମୁଁ ପଢିବି, ମୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସେବକ ପଦ ପାଇଥିବାରୁ ସାହସ ବିହୀନ ନହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ରୁତତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ ଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଏ, ତାହା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନା, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବକ, ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ, ଆମମାନେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେବକ ପଦରେ କୋଉ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ପଦକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସେବକ ପଦ ପାଇବାରୁ ସାହସ ବିହୀନ ନହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଜଗତରେ ସେବକ ସେବିକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ସେବକ ସେବିକା ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ସେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କେତେକ ସେବା ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ସେବାରେ ଅଛୁ, କେହି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ସେବା କରୁଛି, କେହି ଫୁଲ ଟାଇମ ସେବା କରୁଛି। এই ସେବା ଭିତରେ ସେବକ ପଦ, ଏହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଧନରୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତିନୋଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ତାହା ହେଉଛି ସେବକ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେବକର କର୍ମ ତ୍ୟାଗରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସେବକ ଆପଣାର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ସେବକ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସେବକ ସେବକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପାଇଛୁ କି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସେବକ ପଦ ପାଇଥିବାରୁ। ସେବକ ପଦ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। କାରଣ ଦୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ଦୟା ଏ ପ୍ରକାର, ତାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମକୁ ନେଇ ଦୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଯାପନକୁ ନେଇ ଦୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେବା, ପବିତ୍ର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଏହି ସେବକ ପଦ ପାଇଥିବାରୁ। ସେବକ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ଯଦି ପାରିବାରିକ ସେବା, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ବାପାର ସେବା ପୁଅ କରିବ, ପୁଅର ସେବା ବାପା କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ସ୍ୱାମୀ କରିବ, ସ୍ୱାମୀର ସେବା ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ। ଏହା ପାରିବାରିକ ସେବା ଅଟେ। କେତେକ ସେବାର ପଦକୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା,
मु देशर सेवा करने निमंते मु निजको उत्सर्ग करे किंतु ता भितरे जोर जबस बाय हुक और क्रुक सेवा को नियंती किंतु ईश्वर को सेवा से प्रकार नुहे ता ईश्वर को दयारे प्राप्त अटे। एणु आपण एवं मु आज जदि ईश्वर को सेवा करूछु तो सेवाटी कहबाकू गले आत्मिक सेवारे आमे कहार खाद्यपेय देवा कहार सेवारे रहिबा विभिन्न प्रकार सेवा कला भितरे उपासनार अंश विशेष नेबा यह एक सेवा अटे। प्रार्थना रे निजको नियोजित करिबा यह एक सेवा अटे। वाक्य पठन करिबा यह एक सेवा अटे। अन्य निकटरे दुख समय ठिया बा यह एक सेवा अटे। तो ऐश्वर्य सेवा मथरे आमर बल ज्ञान बुद्धि द्वारा नुहे केवल ईश्वर दया ईश्वर दया ईश्वर दया। एणु केतेक गीत लेखक माने कहती दया परे दया करिछ मते दया रे मु पाइछि सबु। यदि जीवन रे जीवन पाइछु ईश्वर दया रे किछि कर्म पाइछु ईश्वर दया रे एवं सेवा भी करूछु ईश्वर दया। एणु ईश्वर दया को केबे पासोरी न जाऊ केबे भूली न जाऊ। आज जदि मु चाहा हेछि ता ईश्वर दया सकाशु हेछि। प्रिय माने यदि मु निज कथा कहिबी मोठारो अनेक दक्ष व्यक्ति माने आम मंडली रे अछंती। ज्ञानी व्यक्ति माने आम मंडली रे अछंती। धनशाली व्यक्ति माने आम मंडली रे अछंती। किंतु ए सेवार पद प्रभु को दया सकाशे मो पाई अछि। यह मोर ज्ञान नुहे बल नुहे कौन सी प्रकार निजस्व विषय नुहे केवल 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 ईश्वर दया। आज आप मु जेते जहा पाइछु केवल ईश्वर दया सकाशे। एणु ईश्वर दया को केबे न पासु केबे न प्लीज केबे अन्यथा न करू। द्वितीयटी होछि सेवक कर्म त्याग। आमे सेवा तो दयारे पाइलु सेवक पद तो दयारे पाइलु अनेक पद पदवी बाय हुक और कुक निया जाए किंतु रियल सेवक दया प्राप्त द्वारा प्राप्त हो। तबे एई सेवक पद पाइला बेले आमर कर्तव्य आमर जीवन यापन आमर आचार व्यवहार ताहा कि प्रकार। पाउल कहती मात्र आम्भे माने लज्जाजनक गुप्त विषय सब त्याग करिछु। मुझे द्वितीय अंशटी ए प्रकार भाव रखी सेवक कर्म त्याग। जड़े सेवक से निज इच्छा मुताबक सेवा करि परिबो नाही। जड़े सेवक ईश्वर को आधारित ईश्वर को विधि अनुसार ईश्वर को श्रृंखला अनुसार सेवा करने आवश्यक। तेबे से कहउचंती कि प्रकार त्याग मात्र आम्भे माने लज्जाजनक गुप्त विषय सब त्याग करियछु। केतेक व्यक्तित्वर गुणमान रहे ताहा आमे बुझी पारु नाहु किंतु आम पाई लज्जास्कर विषय अटे। हुए तो मु जहा जानी नहीं जहा मोठारे नहीं जो प्रकार दक्षता मोठारे नहीं मु ताकू देखैबा को जाए ताहा मो पाई लज्जार विषय हुए। तेणु मात्र आम्भे माने लज्जाजनक गुप्त विषय सब परित्याग करियछु। द्वितीय कौन परित्याग करिछु लेखा अछि एणु आम्भे माने द्रुततारे आचरण करूनाहु। प्रथम परित्याग आम भितरे केतेक गुप्त लज्जास्पद विषय को त्याग करिबा दरकार। आम मानको द्रुतता को मध्य त्याग करिबा दरकार। अबा ईश्वर वाक्य छल रे व्यवहार करूनाहु। प्रिय माने ईश्वर सेवा मथरे
ଆମର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଛଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନ କରୁ। ତୃତୀୟରେ ଦ୍ରୁତତା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେକ ଦ୍ରୁତତା ରହିଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମୟ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଯେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପିତର ଦ୍ରୁତତାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ। ତଥାପି ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତତା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ଦ୍ରୁତତାରେ ଆଚରଣ କରୁନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ରୁତତା ବିପଦକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ବା କେତେକ କହନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି। କେତେକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦିଶେ, ମାତ୍ର ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁ, ଆମେ ମନରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିପଜ୍ଜନକ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ଜଣେ ସେବକ ଦ୍ରୁତତାକୁ, ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ସେବକ ଛଳନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଳ ଭାବରେ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ, କରୁ ତାହା ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଜଣେ ସେବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ସେବକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଜଣେ ସେବକ ସେ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ହେଇଛି, ଆମେ ସେବକ, ଆମର ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସେବକ, ଆମେ ସେବା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେବା ଲୋକେ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେବା ଭିତରେ ଆମର ତ୍ୟାଗ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗୀ ନ ହଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଛାଡି ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେବା ପାଇବାକୁ। ତେବେ ଆଜିର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉ, ତେବେ ସେବା କରିବୁ କୋଉ ଧରଣର, ସେବା ପାଇବୁ କୋଉ ଧରଣର, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେବକ ସେ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ତ୍ୟାଗୀ? ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ, ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ ବିଷୟ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ୍ରୁତତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଧୀରତା, ସ୍ଥିରତା, ସରଳତା, ଛଳ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନେ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟି ସେବା କରିବା। ତା ଭିତରେ ଏଇ ସେବା ପଦ ପାଇଲା ବେଳେ, ଦୟାରେ ପାଇଥିଲା ବେଳେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳେ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟର ବିବେକରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଲେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଉଛି।
appearance रे आमे योग्य प्रमाणित करबा ना जणे अन्य व्यक्ति को विवेक ता मन ता चिंता तार ज्ञान कहिबो जे एई व्यक्ति ए ईश्वर को सेवक योग्य यह प्रमाणित करबा आवश्यक। एहार चिंतार विषय को मो आगो को नौ नहीं किंतु एतिकी कहिबी जने सेवक अन्यर विवेक लोक मानको विवेक सेवा पाउथिबा लोक मानको विवेक योग्य विवेचित हवा आवश्यक। तृतीय कथाटी रहुछि सेवक आपण को प्रचार न करी ख्रीष्टन को प्रचार। आमे 5 पदरे देखुछु कारण आम्भे माने आपणा आपणा को प्रचार करूना हूं मात्र ख्रीष्ट जीशु छे प्रभु पुणी जीशु को सकाशे आम्भे माने जी तुम्भ मानकर सेवक एहा प्रचार। जगत ए प्रकार आमे सेवक टू आम सेवा को प्रचार करू ना आम सेवार दयार आकर को आमे प्रचार कारण आम्भे माने आपणा आपणा को प्रचार करू ना। प्रश्न उठे आज प्रचार मध्य ख्रीष्ट प्रचारित होउछन्ति तो ईश्वर प्रचारित होउछन्ति तो ईश्वर को प्रचार प्रसार होउछि तो जदि प्रभु प्रचारित होउना आमे प्रचारित होउछु तेबे आम सेवक पदरे आमे सेवार युक्ति युक्त सेवा करू। पाउल कहती मु सुसमाचार निमंते सबू करी मु सुसमाचार निमंते सबू जदि गोटी गोटी करी ताको तालिका करिबा मु प्रचार करी मु सह करि पारे मु त्याग करि पारे मो जीवन रे दुख भोग करि पारे विभिन्न स्थिति को पाउल वर्णना करते। प्रिय माने कारण आम्भे माने आपणा आपणा को प्रचार करू। पाउल कहउछन्ति से जते बेले प्रचार कला बेले मोर दक्षता अछि से कथा को से स्ट्रेस दो नथिले मो एते पाठ पढिछि से कथा को स्ट्रेस दो नथिले किंतु से दौथिले केवल प्रभु जीशुଙ୍କର जीवन प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन प्रभु जीशुଙ୍କର मृत्यु प्रभु जीशुଙ୍କର पुनरुत्थान प्रभु जीशुଙ୍କର स्वर्ग आउ ख्रीष्टन को प्रचार ही एक उत्तमता यह प्रमाणित तेणु कारण आम्भे माने आपणा आपणा को प्रचार करूना हो मात्र ख्रीष्ट जीशु जे प्रभु पुणी जीशु को सकाशे आम्भे माने जे तुम्भ मानकर सेवक एहा प्रचार करू। आमे सेवक सेविकार दया प्राप्त रे पद पाइछु आमे सेवक सेविका पाई आमे त्याग करियोछु किंतु आमर प्रचार आम मुखरे आम कर्म रे आम जीवन यात्रा रे ख्रीष्ट प्रचारित होउछन्ति ना निजे प्रचारित होउछ। जदि ख्रीष्ट प्रचारित होउछन्ति तेबे प्रभु गौरव एवं प्रभु अनेकंकर मंगलर कारण जदि आमे प्रचारित होउछु आम जीवन रे आमे ख्रीष्टन को सेवक पद बोली भाबुथिबा किंतु रियलिटी सेवक एई नत। जदि आमे लुक पुस्तक 18 अध्याय रे देखिबा 2 जण प्रार्थना करिबा आ जणे आपणा निकट रे प्रार्थना करी कहला अगे ये भी प्रार्थना को जाइतिले से भी प्रार्थना को जाइतिले किंतु ये आपणा निकट रे प्रार्थना आज अनेक सेवक सेविका माने अछि
केही निज निमंते सेवा करती केही प्रभु निमंते सेवा करती तेबे आमर सेवा ईश्वर प्रचार उद्देश्य प्रभु जीशु प्रचार उद्देश्य ना अपना उद्देश्य ताहा आमको जानी रखा आवश्यक। आज चिंतार विषय मु तीनोटी कथा को आपण सम्मुख रखिली। प्रथम कथा हूँ सेवक पद ईश्वर दया। यह मनुष्यर ज्ञान बुद्धि बल धन आउ कौन प्रकार विषय नुहे किंतु ईश्वर सेवक पद ईश्वर दया। द्वितीयटी ईश्वर सेवक पद कर्म त्याग त्याग बिना ईश्वर सेवा करहब कहीं तो निज जीवन को त्याग कहीं धन त्याग करती कहीं मान मर्यादा त्याग करती कहीं आपणार सर्वस्व त्याग करती तेबे आपण मु सेवक सेविका भाव आम कौन त्याग कर आम सबू सरीगला पड़े आम ईश्वर सेवारे नियोजित अटू ना किछि त्याग करी ईश्वर सेवा आउ ईश्वर सेवा करू करू आउट ऑफ अपीरियंस रे आमे अयोग्य विवेचित नहीं अन्य मानक विवेक अन्य मानक ज्ञान अन्य मानक चिंता अन्य मानक मन अन्य मानक मुख कहब जे ए सेवक ईश्वर तृतीयटी आमान सेवा बा सेवक निजर प्रचार न करी ईश्वर प्रचार करने आवश्यक ख्रीष्ट को प्रचार करने आवश्यक। यह तो मैंने तीनोटी कथा देखिलु आउ तीनोटी कथा कही समाप्त करी। जड़े सेवक जगत रे सेवा करिबो स्वर्ग निमंते जड़े सेवक जगत रे सेवा करिबो स्वर्ग निमंते जड़े सेवक शरीर रे सेवा करिबो आत्मा निमंते जड़े सेवक शरीर रे सेवा करिबो आत्मा निमंते जड़े सेवक वर्तमान सेवा करिबो भविष्य जड़े सेवक वर्तमान सेवा करिबो भविष्य ये तीनोटी कथा को आमे दृष्टि रखू। अनेक लोक कहती समय आसीबो देखिबा ना जदि आमे वर्तमान सेवा करिबो भविष्य रे सेई सेवा देखा जीवो सेई सेवा फलप्रद हो सेई सेवा आशीर्वाद वर्तमान से जड़े शरीर रे सेवा कले से आत्मा रे ताहा लाभ करे आज्ञा एबे शरीर मतरे जदि सेवा करिबनु आत्मिकता आत्मा रे करिबा तेबे शरीर रे जदि आमे त्याग नथिबो शरीर रे ईश्वर को दया को बुझी पारु नथिबा तेबे आम सेवा मतरे आत्मिकता रहे आत्मा रे थिला बेले आत्मा सेवा करिबो तेबे ताहाई कारण ईश्वर को वाक्य कहे आत्मा दाता को निकट को आत्मा फेरी जीवो आ से आत्मा से समय सेवा तेणु शारीरिक आत्मिक सेवा कार्य ईश्वर राज्य रे आमान पुस्ति एणु जड़े सेवक जगत रे थिला बेले ही सेवा कले ताहा स्वर्ग निमंते हो जड़े सेवक शरीर रे थिला बेले ही सेवा कले ताहा आत्मिक जीवन रे फलप्रद हो जड़े सेवक वर्तमान सेवा कले ता भविष्य रे ताहा आशीर्वाद तेबे प्रथम तीनोटी विषय को पुनर्बार मु आपन को स्मरण आनिबी जड़े सेवक से दया रे सेवक पद पाए मु कि आपण कि जगत रे जेकोसी व्यक्ति ईश्वर को सेवा ईश्वर को दया रे आमे सेवक पद पाए। द्वितीयटी सेवक कर्म त्याग रे प्रकाशित हुए। तृतीयटी सेवक निज को प्रचार न करी से ख्रीष्ट को प्रचार आउ कोठी करे जगत रे करे स्वर्ग निमंते कोठी करे शरीर रे करे आत्मा निमंते केबे करे वर्तमान करे भविष्य
এই କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ପାଣି ଫଟକା ସଦୃଶ। ଏହି ସେବାର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ବିବେକରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉ। ଅନ୍ୟର ବିବେକକୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁ, ନିଜର ପ୍ରଚାର ନ କରୁ। ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥକ ହବ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତ୍ମାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନେ ଏହି ସେବକ ପଦର ଫଳ, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସେବକ ପଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବେକରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉ। ଆମେ ସେବାର ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁ, ନିଜର ପ୍ରଚାର ନ କରୁ। ତାହା ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ କରୁ, ତାହା ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ କରୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ଉତ୍ତମ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଅତି ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜୁମ୍ରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ଅଫଲାଇନରେ ହଉ ଅନଲାଇନରେ ହଉ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଥାଏ। ଯେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସେବାର ବିଷୟ। କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ହିଁ ସେବା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେବା, ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସେବା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେବା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଅତି ଧୀର ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ, ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତମ ବାକ୍ୟ